जरा मरा ना व्यापई फिर दुख ना पाया पी अमृत अघान्या है। तो थे वर्ड आया जरा मरा ना व्यापई। मैं फिर तो स्लो पढ़ना। जरा जरा का मीनिंग होता है बुढ़ेपा, मरा का मीनिंग होता है मरना, डेथ। जरा मरा ना व्यापई फिर दुख ना पाया, दुख नहीं पाएगा कदों। पी अमृत आखाने, आखाने का मीनिंग होता है कंटेंट हो जाना। पी अमृत आखानिया गुर अमर कराया। ते अमर का मीनिंग होता है जेड़ा मरदा नहीं, ठीक है। हुन ये सारे मेटाफर्स ने। हुन सिंपल क्वेश्चन है, जरा बुढ़ेपा कि सानू किसी नु बुढ़ेपा नहीं आंदा, अगर अमृत पी लो तो बुढ़ेपा आना बंद हो जाएगा। इज इट इवन पॉसिबल? या मरना नहीं आएगा, अगर कोई एहो जिहा नेक्टर पी लो जिस नाल बंदा मरेगा नहीं कदे, इज दैट पॉसिबल? पी अमृत आघानिया गुर अमर कराया, फिर तू अमर हो जाएगा। अमर मतलब यू विल नेवर डाई। ये मतलब लिटरली साइंटिफिक वर्ल्ड एक सानू पॉसिबल लगता है? साल्वेशन। हाँ जी, साल्वेशन। हाँ लेकिन जड़ा जड़ा अगर इथे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यस थोड़ा आंसर राइट है, बट मैं कहना ये चाह रहा कि जो इतने वर्ड आया ना जरा मरा ना व्यापई, तो इसमें असी अपने तो छोड़ दईए फॉर नाउ, जस्ट लीव अवरसेल्फ। गुरु साहब ते ला लिए कि गुरु नानक देव जी जवान ही रहे सारी जिंदगी, बुढ़ेपा नहीं आया। फिजिकल दी गल कर रहे हैं ना, मैं पहले फिजिकल दी गल कर रहा हूं। ओदा डेप्थ वाला मीनिंग जेड़ा वो डिफरेंट असी समझांगे। फिजिकली की गुरु नानक देव जी कदे बुढ़ेपे विच नहीं आए, कि गुरु अमरदास जी कदे ओल्ड नहीं होए सी, कि उन्होंने कदे डेथ नहीं आई, फिजिकली आई सी, राइट? आई मीन But I thought you said that already. It's all metaphorical. या मैं मतलब कहना वही चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन अंकल जी प्रॉब्लम उत्थे ही आ रही है कि इवन दो वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन असी ना इग्नोर करते हैं उन्होंने, समझ के भी असी नहीं समझना चाहते हैं उन्होंने। सो इट्स बेसिकली इट इज मेटाफोरिकल। असी गुरु का भी डेप्थ वाला मीनिंग लवांगे तो वो गुरु वाला मीनिंग जेड़ा बनेगा, जेड़ा जीवन मरण च नहीं आंदा, वो है शब्द गुरु, है ना। जिन्हों बुढ़े शब्द गुरु तो जड़ा कदे बुढ़ा नहीं होएगा, शब्द गुरु मरेगा भी नहीं, शब्द गुरु जींदा भी नहीं होता। सो फिजिकली कोई उते चीज़ां नहीं आवा अपनी। फिर एक होर गल आई है, मृत हस्सै सिर ऊपर है पशुआ नहीं बूझै, बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सो मरण दी उत्थे एक होर जगह ते गल आई सी पिछे जदों मैं शब्द पढ़ता सीगा, अगेन उत्थे मरण दी गल आ रही सी। अगे जाके गल आई, सतगुर सेवो आपना काहे फिरो अभागे। सो मैं इत्थे आन लग्या, बट बिफोर आई कम हियर मैंने थोड़ा जिहा बेस जिहा बनाना सीगा। सतगुर सेवो आपना काहे फिरो अभागे। सो अगर इस ध्यान नाल पढ़ो ना, इत्थे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि तुसी ना सतगुर दे टीचिंग्स नूं अपनी जिंदगी विच लैके आओ। अगर नहीं लैके आंदे हो, काहे फिरो अभागे। अभाग, अभाग का मीनिंग होता है बैड लक, जिसनों आप कहते हैं अनलकी, जिसनों कहते हैं। सो कहने का मतलब गुरु साहब इत्थे इन अदर वर्ड्स गुरु साहब ये कहना चाहते हैं कि लक एंड अनलक जिहड़ा है वो साडे ते डिपेंड करदी है, असी बनाने हैं साडे भाग। देखो ना, सतगुर से वो आपना काहे फिरो अभागे। अपना तुसी अनलकी जीवन क्यों बना के रखे हुआ है? अपना जीवन तुसी लकी आप कर सकते हो, भाग वाला कर सकते हो। इट्स अप टू मी। आई मीन बेसिकली दैट्स द पॉइंट देयर। अच्छा, एक और गल करांगे थे। एक शब्द हो रहा है बड़ा, ये भी बड़ा कॉमन पढ़ाया जाता है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। सो पिंगल, पिंगल का मीनिंग होता है लूला, हैंडीकैप। पिंगल पर्वत, पर्वत का मीनिंग होता है माउंटेन। पिंगल पर्वत, पर्वत ते पार चढ़ जाता है। सो अ हैंडीकैप पर्सन कैन आल्सो गो ओवर द हाइट्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है। पिंगल पर्वत पार परे खल, खल का मीनिंग होता है जेड़ा ना समझ होवे, वन हु इज डम, जिसने से कहते हैं। खल चतुर, चतुर का मीनिंग होता है सियाणा, नॉलेज वाला। खल चतुर बकीता कहने का मतलब कि जेड़ा डमी पर्सन है वो भी होशियार हो जाता है। अच्छा, अंधुले त्रिभवन सूझिया। अंधुले का मीनिंग होता है ब्लाइंड। त्रिभवन का मीनिंग होता है सारी दुनिया की सोझी हो जाने। सो दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स हैं।
ਅੰਧਲੇ ਤਰੀ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੰਗੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਡਮ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਦੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, we have to stop and think about it ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ it all depends on us. You said that, but I think there is also we have to say that maybe Gurbani can take a name. It has to be done with grace of God. ਹਾਂਜੀ, Otherwise, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਯਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, whatever you will sow so shall you reap, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ 4 hours, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ unless you already studied and you are prepared, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਨॉर्मल ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕਹਿਤ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਨੇਮ, ਕਹਿਤ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੁਥ ਜਾਂ ਚੰਗੀ, ਸੁੱਚੀ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਓਰ? ਰਸਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ।
ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੰਕਤੀ ਆਫ ਰਹਾਉ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰਸਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ, ਤੇ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਪ ਜੱਜਾ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵਰਬ, ਇਟਸ ਅ ਨਾਉਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਬ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਰਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਜਪ ਜਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾਉਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਉਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। Basically that's what Guru Sahib is saying here. So ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੀਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਚੀ ਪੰਨ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਟ ਐਲਸ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਮੇਬੀ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ, ਡਿਪੈਂਡਸ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹ ਸਭ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਟ ਐਲਸ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੋ ਦਾ ਅਗਰ ਛੰਦੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੀਏ, ਗੋ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਵਿੰਦ ਮੈਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਵਿੰਦਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਹਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ एक विचार, सोई राम सबे कहें, सोई कौतकहार। लफ्जी अर्थ, राम कहन विच एक राज है, भेद मैंने राज, एक सीक्रेसी है। मैं जदों राम क्या है, वो की है, वो सीक्रेसी की है कि उस दे पिछे एक विचार है, उस सीक्रेसी दी केड़ी, सोई राम सबे कहे, सारे राम राम कहते ने, सोई कौतकहार है। एक राम कहना आंदा भी जिवें सारे कह रहे ने, एक राम कहना आंदा मैं राम क्या ते कोई डिफरेंट ही गल बन गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर नेक्स्ट ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। दूसरे श्लोक ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कबीर राम कहो कहबे माहे बबेक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਬੇਕਤਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦ ਕਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ स्टेबिलिटी लेके गोविंद कह, फर्क है दोनों विच। एक वाहिगुरु कहना, एक वाहिगुरु दे एसेंस नू महसूस करना। सो ए वाला जेड़ा फर्क है ना, वो क्लियर हो रहा है इस शब्द विच। यही सी नाम कहत, नाम कमा ते की हो जाए कहते आई। कोई रसना चीज होंदी है, वो सुच्ची हो जाए, और सुच्ची का मायना अगे दे दिता है निर्मल। इसका मतलब विच वर्ड दे मीनिंग भी हैगे ने, मैनू समझ आ गया सुच्ची का मायना की है, निर्मल। निर्मल की होंदा है, मैल नहीं है। निर्मल की होंदा है, कोई दाग नहीं है। मैनू एक बच्चे की गल याद आ रही है, वो छोटा बच्चा, उन्होंने कहो ना कि बच्चे रोटी खान लगे हाथ धोआ, साफ है, उन्होंने पता ही नहीं है कि मैले केड़े होंदे ने ते साफ केड़े होंदे ने। इसका मतलब है जो मैं निर्मल कवां ते पहले मैनू मैल दा पता होवे, मैं डिफरेंस कर सकां कि ए मैल है, ए साफ है। कुछ पता पहले होएगा तां मैं निर्मल कहांगा। जदों तक मैं मैल नू नहीं जानदा तद तक मैं निर्मल किवें कह सकदा हां। फिर मां कहंदी है बच्चे दाग लगा है, ए दाग हुंदा ही, ए वाला दाग हाथ धोएगा, देख पानी चला, साबन लगा, चंगी तरह हाथ मल, फिर देख ए तेरे हाथ साफ होणगे। हुण देख खुशबू भी आ रही है साबन दी अंदर। सो सानू ओ वाला साडा दिमाग दा साडा दरवाजा खोलिया है कि तुसी नाम कहो ते कोई रसना हुंदी है, वो सुच्ची हो जाती है। ते रसना हुण तक समझिया जांदा सी इस जीभ नूं। गुरु पातशाह कहंदे ने एक शरीरक रसना हुंदी है जिहड़ी दिखदी है, एक मन दी रसना हुंदी है। सो असी अपने इस जेड़े सेंस ऑर्गन्स ने
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ, ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਲੀ ਦੇਖਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਐਸ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਭਰੀਏ, ਹੱਥ ਭਰੀਐ, ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ मूत पलीती मीन्स थोड़ा खोलिए। मल मूत्र नाल, क्योंकि सानू काम आंदे ने लफ्ज़, सानू एहियो ते दर्द देणगे जद तक असी उन्हां शब्दां नू, उन्हां लफ्ज़ां नू पूरी तरह खोलांगे नहीं कि ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਵਕਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ? ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਫਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਸੀ ਸੋਫਾ ਸਾਫ਼। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੈਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਾਬ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ मैंने यूज ही नहीं करी। ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ। ਯੂਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹੋਗੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏ। ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੇਧਿਆਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਧਿਆਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ? ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁੱਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਰਸਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਲਾ 9 ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਨਕ
दर्पण न्याय। ओ शीशा दर्पण तेरे अंदर सुख दुख तो निरालम स्टेबल शीशा एक अंदर हैगा है। एक शीशा होंदा मैन मेड शीशा, पर ए शीशा की है निर्मल जल दा शीशा। पहला शीशे नहीं होंदे सी। गुरु नानक पातशाह देखो सानू किन्नी जबरदस्त साडा सिर्फ दिमाग खोलते जा रहे हैं कि पुराने जमाने च शीशे जदों नहीं बने हुए सी तां इंसान चेहरा किथे देखदा सी, निर्मल जल विच। उसे तरीके नाल तेरे अंदर संतोख रूपी परमात्मा निर्मल जल हैगा है, पर तेनू चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि तू पहले कदी देखिया ही नहीं सी, इस करके उत्ते काई पै गई है। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। मैनू परम सी कि सारे गलत ने। मैं जदों अपने आप नू सियाणा समझदा सी, मैं हमेशा दूजे नू देखदा रहिंदा सी। दूजे दी मैं देखांगा अपनी नहीं दिखेगी, अपनी देखांगा दूजे दी नहीं। साडे शरीर ते जिहड़ियां अखां लगियां ने, दोनों अखां एक टाइम ते इक्को जगह देख सकनियां। ऐ नहीं होएगा एक अख इधर देखे दूजी अख इधर देखे। ए कुदरत दा नियम है, कुदरत दा नियम है। दो अखां नाल एक चीज देखी जाएगी, या तो दूजे दी गलती देख ले या अपनी देख ले। चॉइस तेरी है। दूजे दी गलती देखेगा, दूजे दी गलती देख के कदे इंसान सॉफ्ट रह ही नहीं सकता, हार्ड होता जाता है। क्यों? मैं बेटर हाँ। दूजे दी गलती क्यों देखांगे? किदे नाल कंपेयर करके देखांगे? अपने आप नाल। दूजे दी गलती देखने दे पीछे सोच ही एक होंदी है, मैं बेटर हाँ। जदों मैं बेटर हाँ फिर तो सारे गलत ने, तो जदों मैं ऑलरेडी बेटर हाँ फिर मैं अपनी गलती कितने देखांगा? कंसेप्ट ही नहीं है गलती देखने का। मैला किवें होया, मैल केड़ी है, किवें लगी? सौरियां दी गलती देखदियां मन इतना सियाना हो गया, इतना सख्त हो गया, अपने आप में देखना हट गया। नाम कहत गोबिंद का सुची तां होएगी, निर्मलता होएगी जदों मैल देखेगी, फिर मैल दा कारण लभेगी, फिर मैल दा सोर्स लभेगी, फिर मैल दा नुकसान लभेगी, तां सुची होएगी। कार गंदा देखांगी ते बच्चे बैठे होन, मम्मी नहीं है, सफाई दी अक्ल ते सिर्फ मावां नूं हुंदी है। बच्चे ते 6 महीने बच्चा कल्ला रहिंदा है, एज इज चलदा जांदा है। जिधर मैं कपड़े उतार के जाता हूँ रात को वही पड़े होते हैं, दोबारा संभालन की लोड़ ही नहीं पैंदी। कोई गंदा थोड़े ना होता है, भी चुकते रहते हो। बच्चे मामा नू कहंदे आपको बीमारी तो नहीं है कोई हर समय सफाई करने की? इत्थे पई चीज माड़ी लग रही सी तुहानू? बच्चे नू नहीं पता गंदा है। सो इत्थे ऐ सिखाया गुरु पातशाह ने, जदों मन बच्चा है, बच्चे नू नहीं पता मैं गंदा हाँ। जिवें बाहर बच्चे नू गंदगी दिखाण लई, गंदगी वालों सियाणा करन लई कौन चाहिदी है? मां। इंजे ही इस मन रूपी बच्चे नू गंदगी दिखाण लई कौन चाहिदी है? विजडम रूपी मां। पहले विजडम रूपी मां गंदगी दिखाएगी। 1 साल का बच्चा आपे नहीं नहा सकता, मां नहाती, मां नेल साफ करती है, मां कंगा करती है, मां सफाई करनी बच्चे नू सिखांदी है। ते फिर ए मन रूपी बच्चा जदों सियाणा हो जाएगा ते ए विजडम वाली मत नू भुल जांदा है, देखदा ही नहीं है। जदों इयाणा हुंदा है, हर वेले जदों अपने आप नू निक्का बच्चा समझेगा, तां गुरु दी मत नाल मन जाएगा, मैं मैला हुंदा हाँ, मैं मैल देख सकदा हाँ, मैनू मैल तंग करदी है, मैल नाल मैं सखत होंदा जा रहा वां, मैं हुण फील कर रहा वां कि मैल ने मैनू खुद गर्ज बनाया, मैल ने मैनू स्वार्थी बनाया, मैल ने मैनू थोड़ चिरे सिक्खी चले जांदा। ए सदों फिर बाकी सारे मैल दे जेड़े ने ओ रिजल्ट मिलते जांदे।
अपना कसूर मन के मैल साफ करेगा। जब तक कसूर नहीं मनेगा, पे कहते रहन गुरु नानक पातशाह, सुची पई रसना कोई नहीं होनी। गुरु नानक पातशाह कह रहे ने या असी मन रहे हैं ए लभना नाम कहत गोबिंद का सुची पई रसना। ते असी इसनू फिर ताई जिवें रिचीपाल कह रहे सी कि असी परमात्मा दा एक नाम समझ के उन्हों नाम लेंदे रहने आ, पर ट्राई भी करके देखिया, बाहर नहीं क्रिटिसाइज कर रही मैं फील कीता, मैं इतने साल पाठ कीता, खंड पाठ दियां वारियां दित्तियां, बचपन तो लेके कई वारी पाठ रखिया, फिर भी सुची होई ही नहीं। ए मेरा अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जे मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं, असी बाहर सारे क्रिटिसाइज करन लग जाएंगे। पहले अपना एक्सपीरियंस लईए, पहले अपना मनिए कि मैं होया हाँ हुण तक जेड़ी भी मेरी एज है, तां मैं मनांगा कि मैं होना है अगों दी बेटर या नहीं होना। जे मैं बेटर होना चाहना वा, फिर अगे शब्द है मन तन निर्मल होई है। और रसना केड़ी सी? मन और तन। रसना नू खोलिया, सुची निर्मल रसना, मन और तन। मन रूपी रसना भी, तन रूपी रसना भी, दोनों रसना सुचियां हो जाएंगी। जियो निर्मल, बाहरों नहीं। जदों अंदरों साफ होएगा तां बाहर मिठ बोलड़ा होएगा। जदों मिठ बोलड़ा शब्द असी पढ़दे आ, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, स्वामी मेरा मिठ बोलड़ा है। पर क्यों? अगे कहंदे ने औगण को ना चितारदा। मिठ बोलड़ा क्यों है मेरा स्वामी, मेरा मालक? क्योंकि औगण नहीं चितारदा, इस करके मिठ बोलड़ा है। मिठ बोलड़ा बाहरों तां हो सकांगा। मिठ बोलड़ा का मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ मेरा बोलन का लहजा बदल गया है। लहजा बदल जाए पर औगुण चितारना ना छड्डा, फिर मिठ बोलड़ा नहीं होया। दोनों काम गुरु पातशाह करांदे ने कि जियो निर्मल होएगा, औगुण चितारन वाली बिरती छड्डेगा, ते बाहरों भी मिठ बोलड़ा सुभाव तैनू प्राप्त होएगा। ज्यों ज्यों औगुण चितारन वाली बिरती घटदी गई, मिठ बोलड़ा सुभाव वधदा गया। ओदे नाल की होया, मेरा मन विच की आंदी गई? दृढ़ता, मन विच पक्याई, मन की होंदा गया स्ट्रॉन्ग। ओनू कहंदे ने गुरु पातशाह, मन वड्डा हो जांदा है किदे नाल? गुणा। जे गुणा विच वड्डा नहीं हुंदा ते एदे अंदरों औगण घटदे नहीं, औगण नाश नहीं होंदे। जेड़ा असीं सोधर विच रोज शब्द पढ़दे आ ना, जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जदों मैं सारियां नू, जिवें सारे परमात्मा दा नाम ले रहे ने, उंज सारियां वाली अकल नाल परमात्मा दे नाम नू आखदा हां। जे सब मिलके आखण पाए, सारियां वाले तरीके नाल आखना सीख गया हां, ते मेरा मन वड्डा नहीं होया, घाट ना जाए। ओदे च मैल घटी नहीं, गुण वधे नहीं, मैल घटी नहीं। तां फिर रहाऊ दी पंक्ति च कहंदे ने, सो क्यों विसरे मेरी माए। मैनू पता लग रहा है मैनू परमात्मा क्यों विसरदा है। सो क्यों विसरे मेरी माए। कौन कौन क्यों विसरदा है? सो नू अगे क्या है? साचा साहिब, सच्चा मालक मेरे अंदरों हर वेले क्यों विसरिया होया है, क्यों भुलिया होया है, क्यों मैल दा संग कर रही है मेरी मत। मेरी मत मैल दा संग क्यों कर रही है? क्योंकि मैं जेड़े तरीके नाल परमात्मा नू वड्डा वड्डा कह रहा, परमात्मा दे गुण गा रहा, ओदे नाल मेरा मन गुणा नाल वड्डा ही नहीं हो रहा।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਪਕਿਆਈ, ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ? ਜਪ ਜਪਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਨਿਰਭਉ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਉ ਗਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਹਰੀ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਡਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਡਰਨਾ ਹਾਂ, ਡਰ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਚੀਪ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਿਭਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਈ? ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਾਲੀ? ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਜਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ,
ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੌੜੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਨੈਰੋ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ या सिर्फ अपने आसे सोचदा हाँ या सरबत दे भले आसे सोचदा हाँ जे मैं अरदास विच कहां सरबत दा भला पर नाल दे नाल अपने आप नूं फिर जरूर कह दवां गुरु नानक पातशाह आई डोंट मीन इट मैं कह रहा वा सरबत दा भला पर मैं करन नूं तैयार नहीं अजे सॉरी टू से प्लीज मेरे को देखना मत माफ कर देना यहाँ पे फिर इन्ना हिम्मत भी रखी है ना कहने दी कि मैं मन नहीं रहा ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਦੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ इतने उस माहौल नाल बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाने कि सोचन वाली अक्ल नहीं होंदी और शक्ति नहीं होंदी बिल्कुल भी कि इनू एक होंदा सीन नू दूरों देखना एक सीन विच रह के देखना जदों असीं उस सीन दे विच होने आ ते असीं नहीं देख सकते अपने आप नू हमेशा सिचुएशन देखण वेले दूसरे ते लेके आप स्पेस लैके डिपार्ट हो जाइए फिर देखिए मैं छोटे होंदे अपने बच्चों नूं कहंदी होंदी सी जदों दोनों लड़दे होंदे सी ना मैं यह कहंदी सी मैं तुहानूं ये नहीं करी जस्ट थिंक कि तुहाडा कोई फ्रेंड आया या तुसी किसी फ्रेंड दे घर गए हो तुसी सिर्फ 1 मिनट ऐसे दरवाजे ते खड़े हो अंदर 2 ब्रदर सिस्टर लड़ रहे हैं सिर्फ सीन देखो तुसी किसी दे घर गए हो ते कैसा लग रहा है जदों असीं इस तरह अपने आप नूं ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲ ਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ कि सुची निर्मल किवें होई है कुछ नस गया विचों कल मल सब नसना कुछ दौड़ गया अंदरों ता सुची होई है की दौड़ गया किदे नाल दौड़ गया कल मल मैल ही होएगी मल ते मैल ही होंदी है निर्मल होई है ते मैल जे सानू इहदे राइट मीनिंग नहीं भी आंदे होणगे जे साडे सामने डिक्शनरी नहीं भी है फिर भी यह शब्द अपने आप भी सानू कोई मीनिंग दस जाते ने जे असी आपस विच लाइना रिलेट करन लग जाइए शब्द दे अंदर पूरा मीनिंग होंदा है सुची दा मतलब निर्मल रसना दा मतलब मन तन सुची निर्मल किवें होई कल मल दौड़ गए मैल कोई नस गई किवें नसी साध संगत कै बस बै एक चीज दौड़ गई है क्योंकि दूजी आ गई है गिलास विचों पानी चला गया है क्योंकि दुध पै गया गुरु पातशाह कहते तुसी दुध पाना शुरू कर दियो पानी आपे चला जाएगा बार बार प्यास लगती है पानी पीना मैं आज पता नहीं मैनू केड़ी गल ते सवेरे ध्यान आ रहा सी अच्छा दुध पी लो ते रज्जे रहने आ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਧ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਸੀ, ਕੰਟੈਂਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੀਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਣ ਦਿਓ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਵੇਕ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ, ਇੱਕ ਜੇਵਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਵੇਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਵੇਕਤਾ ਦੀ ਮੱਤ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ कैसा है? कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाव बबेको। तो फिर मन की है? हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध बबेको। इस तरह गुरबाणी ने सारिया यूनिट मिलाइया ने। परमात्मा निराकार, बाणी निराकार, मन, इस मन को रूप न रेखिया काई। एक तां मिलनगियां तीनों यूनिट। परमात्मा ज्योत स्वरूप, गुरु ज्योत स्वरूप, मन ज्योत स्वरूप होएगा ते मिल जाएगा हुणे ही। पर ज्योत मन का रूप रंग नहीं है, मन की ख्याल ने। पर जदों ए अपने आप नू साफ नहीं कर रहा ना, तां है अपना आकार बना रहा है। जिहड़ा एज्यूम करदा है, असल विच अपना आकार बना रहा होंदा है। मन ने अपनियां नज़रां विच एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है। मैं अपने आप नू मैं हर्ट कदों होनी आ, क्योंकि मैं ते अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है। ऐनी मैं सोहनी आ, इन्ना मेरे कोल पैसा है, इन्नी मेरी वाह है, मैं एक बनाई हुई है। पर सामने वाला मैनू एज इज एक्सैप्ट नहीं कर रहा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मैं अपने आप ਨੂੰ कुछ और समझदी हाँ। फिर मैं की होनी आ? हर्ट। ਉਹ ਮੈਨੂੰ मैं समझदी हाँ मैं सोहनी हाँ, सामने वाला मैनू सोहनी नहीं कह रहा, की हो गया? मैं हर्ट हो। मन का रूप रंग नहीं सी, पर मन ने अपनी होमे वाली मत नाल अपना रूप रंग चेहर चक्कर चैनिक बना लिता। हुण उसी चक्कर चैन नूं फिर की करदा? प्रोटेक्ट करदा। हर वेले अपने आप नूं प्रोटेक्ट करदा रहिंदा है। ये जिहड़ा दुनिया विच कबूलना चाहता है, वाई मैं ऐसा हाँ, मैनू एज इज मन लवो। जे मैनू ऐसा नहीं कहोगे मैं हर्ट होवांगा। सो ऐसे वाले नू मेनटेन रखण वास्ते मैं ओही सब करांगा जो तुसी कहोगे। इस तरह इस मन की गेम गुरु पातशाह कहते ने चलती है। साध संगत, साध साधन वाला, साध सवारण वाला, साध सुधारण वाला, साधना करवाउण वाला, वो कौन है? सच। सोदरी कहते ने नानक
ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਉਤਾਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਬਲ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਸਵਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਸੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਰ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਗਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ। ਸਮਾਜ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਕੁਦਰਤ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਸੱਚ ਕੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਕੁਦਰਤ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਬਸ ਬੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਵੇਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਵੇਲੇ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਟਰੂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਬਸ ਬੈ, ਕਲ ਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ। ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਿਆ, ਤਾਤੇ ਗਰਭ ਨਾ ਗਰਸਨਾ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਪ ਜਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਫਰਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਚੜਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਪਥ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਡੈਪਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਇਰ ਨੇ ਡਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰ ਡਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਡਾਏ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਡਾਏ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ कैसा है, रंग कैसा है, फिक्का चढ़ेगा, हट ते नहीं जाएगा। वो पूरा चाड़न तो बाद ओदा फिर पूरा प्रोसेस है कि पहले पानी नू गरम करदा है, उबालदा है, ओदे च रंग घोलदा है, ओदे च कपड़ा पांदा है, ते लास्ट होंदा है जदों गरम गरम नू फिर ठंडे च पांदा है ते रंग पक्का होंदा है। ऐसे चीज ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਤਪੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਪਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੂੰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਤਪੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਤਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਮਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਤਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਬਟ ਇਟ ਨੀਡਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਚਲੋ, ਭੋਗ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ मम्मा ये अवस्था ऊंची है, मैं तो बच्चों के प्रेशर में आ जाता हूँ, की करोगे? सीन तो अलग होवो, इस चीज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਸੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣਾ। I think ਉਹ ਜਿਹੜੇ certain level ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ instant ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ maybe he will not take it, but ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ grooming ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ Right. ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ peer pressure ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ I think ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਾਂ I am right, this is my ritual, this is my religion, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, rather than ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, probably will not take you। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਨਰਸਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉੱਪਰ 2 ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਟੱਚ ਟੂ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਟੂ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਜਦੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 6th 7th ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ 2 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਮ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਮ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਨੋ ਵਾਟ ਮਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਸਟਿਲ ਨਾਓ ਦ ਕਿਡਸ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸ਼ੇਅਰ, ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕਿਡਸ। Nothing. I was just saying कि कभी कदार आंदे ने you like बोलते ने कि बच्चा वाला फेस है तेरा, इतना बड़ा हो गया फिर भी इतना छोटा लगता है तू, तो सारे मुच्छा दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तेरी मुँह पे, so शेव करने का कोई सोचा तू? no, not really, no. ਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਟ। So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ? like ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, like that thought comes up, but then cool down and True. yeah. The same thing is, so ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗਣਾ ਕਿਹਾ। it's ਪੂਰਾ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਡੈਪਥ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The other thing is ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ there is nothing wrong with it, ਕਿਉਂਕਿ this is every moment working and every moment working with ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। So I think it's the same experience, at least that's you're right ਪੁਨੀਤ ਜੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਇੰਜ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੇਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ 12th 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। I think I see this avastha word in a very different way. To see when now I see how you are saying it. The way I see it is, मैं देखती हूँ कि इस बंदे दी अवस्था इतनी ऊंची है. This is where I want to be. मैं अपनी अवस्था उत्थे लेके जाना चाहती है. This is how I see this word. That's very good. So I mean I know now what you are saying कि अवस्था जेडी है वो असी कह देते हैं कि अवस्था मेरी नहीं है इतनी, so we just get rid of जितना मन बनया होता है वो we get rid. But when I see this word अवस्था, I see वो बंदे दी अवस्था इतनी ऊंची है, he's such a calm person. This is where I want to be. I want कि मेरी अवस्था होनी हो. So this is how you see it, how you perceive. But actually कि सानू ना
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਤ ਤਰਾਪਿਆ ਮਨ ਰਸ ਲੈ ਹਸਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਰਾਪਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਲਓ Okay. to wrap it up. ਠੀਕ ਹੈ। But we can continue this the next time. Okay. But spend 5 minutes on any comments or questions. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਰਹੂ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਤ ਤਰਾਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਚੜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੈਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤਰਾਪਿਆ, ਤਰਾਪਿਆ ਇਜ਼ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟਡ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਟੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਤ ਤਰਾਪਿਆ ਮਨ ਰਸ ਲੈ ਹਸਨਾ, ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਉਲਟ ਕਮਲ ਬਿਗਸਨਾ। ਵਰਡਸ ਬੜੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੁੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸੇ, ਮੈਲ ਦੇਖਣਾ ਸੇ, ਰੋਗ ਦੇਖਣਾ ਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੈਲ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕਮਲ ਬਿਗਸਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮਲ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਿੜਿਆ ਮਨ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਸਭ ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ, ਕੋਈ ਰੰਗਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਖਤਮ। ਦਹ ਦਿਸ ਤਾਵਤ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਬਸਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੀਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਵੇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੁਰ। ਸੋ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੀਅਲ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਰੀਅਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੀਅਲ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਰਾਖਿਆ ਭਏ ਪਰਮ ਪਸਨਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਰਾਖਿਆ। ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ साध संगत के बास बे, नाम कैद गोबिंद का सूची बई रचना। जिथे जिथे प्रभ सेती रंग रात्या। प्रभु दे गुणा ने, प्रभु दी निर्मल मत ने, बुद्ध प्रगास प्रगट ने मैनू रखिया। किथों दी? परम तो। ते परम की हो गए? नाश। नाम निधान नानक सुखी, पेख साध दर्शना। ए की मिल गया नाम खजाना। केड़ा खजाना? गुणा दा। नाम निधान नानक सुखी। ज्यों ही मैनू, पहले थे कहते सी नाम कहत गोबिंद का, नीचे आके की आ गया? नाम खजाना गुणा दा। नाम निधान नानक सुखी, गुणा दा खजाना लैके मैं सुखी होया। टिक गया ना, दौड़ खत्म हो गई। पेख साध दर्शना, इंज मैनू साध दे दर्शन हो गए। दर्शन हो गया। हुण दर्शन दा कंसेप्ट किदे नाल है? अखां नाल। अखां खुलदियां ने ते किसे नू देख सकदे आ। ते गुरु पातशाह कहंदे ने दर्शन करन लई की करना पेगा? अपने सुत्तेपन दा एहसास। हमेशा उल्टी चीज दिखाई है गुरु पातशाह ने। जदों गुरु पातशाह सुची करांदे ने, मैल दिखाई है। जदों दर्शन करांदे ने, अखां खोलदे ने ते नींदर दा एहसास कराया। नाम निधान नानक सुखी, पेख साध दर्शना। अवगुण हटदे गए सतगुर दी मत दे दर्शना नाल। बेसिकली की कीता? अपने मन दे दर्शन। सो इस शब्द ही सानू गुरु पातशाह गोबिंद दा नाम कहण दी विधि दृढ़ाउंदे होए मन नू निर्मल करन दी जुगत दसदे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਹ ਚੁਕਾਓ ਇਹ ਉਸ ਮਿਲਾਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਖਾਲਸਾ